مرد کے بچے ماشاءاللہ. یہاں کے کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا باقی نہیں کیا. انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گے اور 7 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے. یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں, آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. بت پرستی غلط ہے؟ ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ بالکل. ماشاءاللہ. اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے. میرا نام راجیش کمار ہے, میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے, ریکویسٹ ہے. ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوآرڈینیشن رہا ہے. تو ہمیں اسلام کے بارے میں 100% نالج تو نہیں ہے, لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی. میری ریکویسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے, ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے. تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاذ, شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس سے اسلام بھی آگے آئے گا, ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے, ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی, لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا. جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں, افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے, جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں, تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسہیپ ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاگو ہونی چاہیے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاذ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راجیش نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریعہ قانون کیوں نہیں نافذ کریں؟ کرنا چاہیے, نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن غیر مسلمانوں پر. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا, قائم کیا گیا. انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گے اور 7 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے. یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. آج کی حالات جو دیکھتے, جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے, تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئے گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں, مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے, فروت, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے, 2 بلین سے زیادہ, ویلیو نہیں کچھ, کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے اور جیسے اپنی التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا.
कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार, पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में, कौन? पब्लिक सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं। माशाअल्लाह, आप नहीं लेकर करके इनको लेके आए ना। डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी तो ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप है, अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये इसकी बुनियाद, ये मुल्क की बुनियाद ही है इस्लाम। इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए तो और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानिश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में, मिलो, जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाल्लाह मन के साथ ये हो सकता है। बेनसीब हाथ में आपके है, मेरे ने। जितना अल्लाह ने मुझे सहला दी, मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन कि चाबी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो आया कल चले जाऊंगा, बराबर के नहीं, चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछताछ होगी। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, हाँ, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री, बड़े मैदान में करेंगे। कि भाई साहब ने 1 लाख कहा, गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, बुत परस्ती गलत है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल माशाअल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज की जरूरत है, मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म।
मेरे एक और सवाल है पर पहले ये- मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है, जी हाँ, आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जी हाँ। उसका मतलब मुस्लिम है आप, माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो आप मुस्लिम है तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया, इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह को इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल।